নমস্কার, দেখছেন রিপাবলিক বাংলা। দিনের বাছাই করা গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে শুরু করছি 294 দেশের 1 নম্বর হিট নিউজ শো। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি পৌলমী। অলিম্পিকে সোনার দিন ভারতের, কেননা সোনা জয় করেছে সোনার ছেলে নীরজ চোপড়া। সেই সঙ্গে এবারের অলিম্পিকে এখনো পর্যন্ত 7টি পদক জয় ভারতের। টুইটে শুভেচ্ছার জোয়ার, উৎসবে মাতল গোটা দেশ। অলিম্পিকে সোনার দিন ভারতে, সোনা জয় নীরজ চোপড়ার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी তিনি ফোনে কথা বলেছেন নীরজ চোপড়ার সঙ্গে। समापन की दिशा में जा रहा है और अपने देश को खुश कर दिया है। बस पोजीशन है वही ताकि बस ये मेरा लास्ट सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और अपने देश को खुश कर दिया है। बस पोजीशन है वही ताकि बस ये मेरा लास्ट सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे थे इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ पहुँचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज़्यादा दुआएं थी तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक 1 साल डिले हुआ तो आपको 1 साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं बहुत ही ज़्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि बस अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जो जहाँ पे जो सबसे ज़रूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज़्यादा ऊपर जाएगा और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए, और बस जैसे बिल्कुल। और ज़्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा किशन जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। হুগলিতে পাক লিঙ্ক ব্যান্ড, নিজাম সরকার এবং সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে জুড়ল আল কায়দার জঙ্গি সংগঠনের নাম।
তদন্তে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে ওসামা বিন লাদেনের প্রতিষ্ঠিত আল কায়দার ভারতীয় শাখা AQIS সেই শাখার সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তরা। জেএমবির পর আল কায়দা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের সেফ করিডোরই কি হয়ে উঠছে বাংলা? হুগলিতে পাক লিঙ্কম্যান নিজাম সরকার এবং সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে জঙ্গি সংগঠন আল কায়দা ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টাল মডিউলের নাম জড়ানোয় এমন প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে গোয়েন্দা মহলে। উত্তরপ্রদেশে ধৃত AQIS জঙ্গিদের জেরা করে নিজাম এবং সাদ্দামের সন্ধান পায় NIA। তদন্তে যে তথ্য গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে তার রীতিমতো উদ্বেগের। বিন লাদেন প্রতিষ্ঠিত আল কায়দার ভারতীয় শাখা AQIS। NIA সূত্রে খবর, বর্তমানে এর নাম আনসার গাজওয়াত উল হিন্দ। গত মাসে লখনৌয়ে AQIS এর 2 জঙ্গি গ্রেফতার হয়। মিনহাজ আহমেদ এবং মাসির উদ্দিন ওরফে মুসিরকে গ্রেফতার করে উত্তরপ্রদেশ ATS। পরে গ্রেফতার হয় মুস্তাকিন এবং মুইদ নামে আরও 2 জঙ্গি। স্বাধীনতা দিবসের আগে বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণের ছক ছিল জঙ্গিদের। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে 28 জুলাই মামলার তদন্তভার নেয় NIA সূত্রে খবর, পরিকল্পনা করেই বাংলায় জঙ্গি নেটওয়ার্ক গড়ছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠী। AQIS প্রধান উমর হালমানদের নির্দেশেই গড়ে উঠছে জঙ্গি নেটওয়ার্ক। মেধাবী পড়ুয়াদেরই বেছে বেছে সদস্য করা হচ্ছে। তারকেশ্বর মডিউলের মাথা নিজাম সরকার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি ছেড়ে মানি মার্কেটিংয়ের ব্যবসা শুরু করেছিল নিজাম। ISI এর হয়ে দুজনে চটবৃত্তি চালাতো বলেও প্রাথমিক অনুমান তদন্তকারীদের। অন্যদিকে শনিবার NIA এর বিশেষ আদালত হরিদেবপুর কাণ্ডে কেস ডায়েরি NIA কে হস্তান্তরের নির্দেশ দেয়। অবিলম্বে কলকাতা পুলিশকে যাবতীয় নথি তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কখনো মালদা, কখনো মুর্শিদাবাদ, কখনো বসিরহাট, তো কখনো খাস নিউ টাউন। রাজ্য জুড়ে যেভাবে জঙ্গি গোষ্ঠীর হদিশ মিলছে তাতে উদ্বেগ বাড়ছে। প্রশ্নের মুখে রাজ্যের নিরাপত্তা। জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে বড় সড় প্রশ্নচিহ্ন। অর্ণব মজুমদারের রিপোর্ট, রিপাবলিক বাংলা। ঘাটালের দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসি এবং কেন্দ্রকে দায়ী করার প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ শানালেন দিলীপ ঘোষ। পাল্টা বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রীকে তোপ দাগলেন ফিরহাদ হাকিম। দক্ষিণবঙ্গের বানভাসী পরিস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক চাপানোতরে সরগরম বঙ্গ রাজনীতি। ভারী বৃষ্টি ও ডিভিসি ছাড়া জলে বানভাসী বাংলা। দক্ষিণবঙ্গের 3 জেলায় বন্যা পরিস্থিতি, এখনো জলবন্দী সাধারণ মানুষ। শনিবার ঘাটালের বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। নৌকায় দুর্গত এলাকা পৌঁছে পরিদর্শনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন দিলীপ ঘোষ। শোনেন তাদের অভাব অভিযোগের কথা। প্রধানমন্ত্রীকে ফোনে এবং হাওড়া দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসি ও কেন্দ্রকে দায়ী করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন দিলীপ ঘোষ। প্রতি বছর একই স্টেটমেন্ট দেন, কেন্দ্র দায়ী, ডিভিসির লোক দায়ী। রাজ্য সরকার কবে দায় নেবে? কেন নেবে না? হাজার হাজার কোটি টাকা কেন্দ্র দিয়ে এসছে 12 সালের পর থেকে। আর কত হাজার কোটি টাকা এসছে বাংলায় নদী সংস্কার, বাঁধ সংস্কার, নদী বাঁধানো থেকে। ঘাটার মাস্টার প্ল্যান কার্যকর না হওয়ার প্রশ্ন রাজ্যের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে সরব হয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। ঘাটার মাস্টার প্ল্যান সেই 1238 কোটি 95 লক্ষ টাকার যে প্রজেক্ট এনারাই দিয়েছিলেন কেন্দ্রকে। কেন্দ্রের কথাবার্তা বলে সেই 17 সাল থেকে বলেছিল আপনারা আপনাদের শেয়ার দিন, আমরা টাকা দিচ্ছি, হয়ে যাবে। কিন্তু তারা দেননি বলে হয়নি, আর সেই জন্য পড়ে আছে। আর প্রতি বছর একই ঘটনা ঘটছে, চুপ করে হাতে হাত ধরে বসে আছে রাজ্য সরকার। দিলীপ ঘোষের আক্রমণের পাল্টা বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দেখেছেন কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক তথা রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বিজেপি শাসিত সব রাজ্যে জল জমে না, বন্যা হয় না, নেচারের সাথে কেউ লড়াই করতে পারে না। এখন একটা ঘন্টায় বা 3-4 ঘন্টায় 200 mm বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘ ভাঙা বৃষ্টি হচ্ছে। সেই জলটাকে লিফট করে পাঠাতে একটা সময় লাগছে। সেটা মমতা ব্যানার্জিরও কিছু করার নেই, নরেন্দ্র মোদী আসলেও কিছু করার নেই। বন্যা পরিস্থিতির জেরে এখনো জলবন্দী অসহায় সাধারণ মানুষ। ত্রাণ, পানীয় জল, খাবার না মেলার অভিযোগ। আর এই পরিস্থিতি নিয়েই জারি রাজনৈতিক কাজিয়া। রিপাবলিক বাংলা। জলের তলায় রাস্তা, বাড়ি, জমির ফসল,
জল যন্ত্রণাকে সঙ্গী করেই দিন কাটছে খানাকুলবাসীর। দুর্যোগে ত্রাণ মিলছে না ক্ষতিগ্রস্তদের, অভিযোগ এমনটাই। জল যন্ত্রণা স্থায়ী সুরাহার দাবিতে সরব হচ্ছেন বাসিন্দারা। ভুয়ো চাকরির নিয়োগপত্র দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ মাঝে মধ্যেই ওঠে রাজ্যে। দেবাঞ্জন দেবকাণ্ড থেকে সাম্প্রতিক ভুয়ো আইপিএস বা আইএএস কাণ্ডে একাধিকবার সামনে এসেছে এমন অভিযোগ। আর এবার ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরির আবেদন করার অভিযোগ। শতাধিক শূন্য পদের জন্য মালদহ জেলা ডাক ডিভিশনে গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। কয়েকশো কর্মপ্রার্থী এই পদের জন্য প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট জমা দেয়। আবেদনপত্রের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। দলেরই 7 জন পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মানহানির মামলা ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের। নিজের দলের 7 পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির। তার বিরুদ্ধে কাটমানির অভিযোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন ভরতপুর বিধানসভার 7 পঞ্চায়েত প্রধান। এই ঘটনাতেই এবার আইনি পথে হাঁটলেন বিধায়ক। হানি করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষের উস্কানিতভাবে আমাকে হ্যারাস করা হয়েছে। তাই তারা আমাদের সম্মানীয় নেতা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে এবং সেই খবর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। আমি তাই মহামান্য হাইকোর্টে তাদের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করেছি গত 5 তারিখে। দিন কয়েক আগে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন হুমায়ুন কবির। এই ঘটনায় দলের তরফে তাকে শোকজ করা হয়। সেই ঘটনার পরই নতুন করে পঞ্চায়েত প্রধানদের চিঠিতে অস্বস্তিতে পড়েন ভরতপুরের বিধায়ক। সেই অস্বস্তি কাটাতে এবার আইনি পথ। রিপাবলিক বাংলা। আলিপুরদুয়ারে চা বাগানে চা সুন্দরী প্রকল্পে বেনিয়মের অভিযোগ। বরাত পাওয়া সংস্থার বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল জেলা সভাপতি। একই অভিযোগে আগেই সরব হয়েছিল বিজেপি। এবার বিজেপির পথেই হাঁটছে তৃণমূলও। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প চা সুন্দরী। সেই চা সুন্দরী প্রকল্পে এবার অনিয়মের অভিযোগে সরব খোদ আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল জেলা সভাপতি। আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া ব্লকের মুজনায় চা বাগান পরিদর্শনের পর বরাত পাওয়া সংস্থার বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। কাজের মান কিন্তু নট আপ টু দ্য মার্ক। আমি এই ব্যাপারটা অবশ্যই আমাদের ডিএম সাহেবকে জানাবো, দরকার হলে মন্ত্রীকে জানাবো। কারণ এই মানের কাজ এখানে করলে 2 দিন পরে ঘর ভেঙে পড়ে যাবে, তখন বদনামটা হবে আমাদের সরকারের, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর। এই অভিযোগে আগেই সরব হয়েছিল বিজেপি। এবার সেই একই সুর তৃণমূলের নেতার গলায়। যদিও বিজেপির অভিযোগ এরপরও নির্বিকার প্রশাসন। চা সুন্দরী প্রকল্পের অন্তর্গত যে আবাসনগুলো হচ্ছে সেখানে আমরা ভ্রমণ করে বলেছিলাম যে না, এখানে একদম নিম্নমানের কাজ হচ্ছে, এখানে কোনো পাথরের ব্যবহার করা হচ্ছে না, মাটির উপরে ঢালাই করা হচ্ছে। আমরা বারবার অভিযোগ করেছি, কিন্তু প্রশাসন কোনো কর্ণপাত করে নেই। আজকে আমরা আমাদের যে অভিযোগ করেছিলাম সেটা সত্যি হয়েছে। চা শ্রমিকদের আর্থিক দুরবস্থার কথা ভেবেই চা সুন্দরী প্রকল্প নেয় রাজ্য। কিন্তু সেই প্রকল্পেই খোদ তৃণমূল নেতার অভিযোগে প্রশ্নের মুখে চা বাগানে এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ। রিপাবলিক বাংলা।